Okay, thank you. This is iodoform reaction. Iodoform reaction. Iodoform. Look at the word iodoform. So এখানে একটা iodine iodine ভাব পাচ্ছে তাই না? You get iodine iodo. And then here is iodoform is a compound. And iodoform is an old name. It's an old name of a compound. বুঝে গিয়েছে IUPAC name না IUPAC name করার আগে এই নেমটা ছিল The compound is here this CHI3 CHI3 look when this is methane then CH4 right methane CH4 na Yes, sir. methane should have been CH4 এখন iodoform means 3 of the hydrogen atoms in methane replaced by 3 iodine right are you clear Yes, sir. 3 hydrogen has been replaced by 3 iodine atoms to give this compound. This is its name should be actually triiodo, 3-iodo, triiodo, then methane. Triiodomethane is IUPAC name, modern name, IUPAC name, triiodomethane. And this compound is known as iodoform. এই কম্পাউন্ডটাকে iodoform বলা হয় এবং এই iodoform-এর property হচ্ছে this is a yellow solid. So here you get 2 properties. One is yellow, another is solid. And you also get antiseptic smell. So physical properties কয়টা পেলাম আমরা এখানে how many physical properties we get here antiseptic smell solid and this is yellow clear and this name is iodoform and its IUPAC name is triiodomethane পেলাম আমরা এখন এই কম্পাউন্ডটা এত ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ হচ্ছে this is a test like DNPS যেমন টেস্ট ছিল সেরকম একটা টেস্ট কিন্তু এই টেস্ট দিয়ে কোনো শুধুমাত্র কোনো পার্টিকুলার ফাংশনাল গ্রুপকে আইডেন্টিফাই করা না এই টেস্ট দিয়ে মলিকিউলার স্ট্রাকচার ডিটারমাইন করা যায় পার্শিয়ালি করা যায় মলিকিউলার স্ট্রাকচার ডিটারমাইন করা যায় পার্শিয়ালি এবং এক্সামের জন্য ফর ইউর এ লেভেল এক্সাম দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো একটু ভালো করে শিখতে হবে এবং এর অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু নানা ধরনের সো ইউ মে গেট কোশ্চেন ভেরিয়াস ওয়েজ মানে স্টাডিটা খুব ছোট বাট অ্যাপ্লিকেশনস আর মেনি তো এই রিঅ্যাকশন কারা দেবে যেমন ধরো তোমরা যা পড়লে এর আগে পড়েছো ডিএনপিএস টেস্ট কারা দেবে ডিএনপিএস টেস্ট কারা দেবে বলো দেখি মনে আছে ডিএনপিএস বা ব্রেডিস রিয়েজেন্ট টেস্ট কারা দেবে any aldehyde or Carbonyl compound. any aldehyde or ketone সেরকম এখানেও কন্ডিশন আছে যে কারা এই টেস্টটা দেবে তারাই কি aldehyde or ketone so this is got similar aldehyde এবং ketone এই টেস্টটা দিবে so this you get with the this will get a similarity with the DNPS test কিন্তু আরেকটা ডিফারেন্স আছে অনেক ডিফারেন্স আছে another difference condition হচ্ছে not any aldehyde or ketone যে aldehyde and ketone এর functional গ্রুপের understand what is a functional group মানে কি if this is ketone this is the functional group CO right and if this is aldehyde you get the functional group CHO so এই দুটার যে কোনো একটা থাকলেই আমরা জানি যে ডিএনপিএস টেস্ট দেয় এখানেও iodoform টেস্টের জন্য এই দুটো থাকতে হবে not only that এটা থাকতে হবে আরো কিছু থাকতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা CH3 থাকতে হবে CH3 here is that CH3 তোমরা এখন কমপ্লিটলি বলতে পারবে যে
কোন compound, which compounds will give these tests? বোঝা গেছে? aldehyde or ketone with a CH3 next to the functional group. CH3 next to the functional group. বলো বুঝলে কিনা, মানে কোন কম্পাউন্ড এই টেস্টটা দেবে, আমরা আগে সেটার কথা বলছি। Which compounds will give this test? Yellow solid form করবে, iodoform form করবে, iodoform is yellow solid, but খুবই পার্টিকুলার কম্পাউন্ড যাদের মধ্যে আইদার অ্যালডিহাইড অর কিটোন তো থাকতেই হবে, প্লাস আর কি থাকতে হবে, একটা CH3 গ্রুপ থাকতে হবে। শুধু CH3 গ্রুপ থাকলেই হবে না, CH3 গ্রুপ কোথায় থাকতে হবে বলো মহিউল, CH3 গ্রুপ কোথায় থাকতে হবে? মহিউল নাই, জাওয়াদ, CH3 গ্রুপ কোথায় থাকতে হবে? Next to the functional group. Next to the functional group, right? Next to the functional group. So if I write this, ধরো এটা লিখলাম CO as ketone. I write here another CHO as aldehyde. এখন আমি এখানে একটা দিলাম CH, right? এখানে একটা দিলাম CH3, এটা দিলাম একটা CH3. This is a compound, aldehyde compound. According to our conditions, a compound, should this aldehyde give this test? No, sir. এটা দেবে না, right? No, sir. No is correct. So if you say no, then you learn. কারণ this is functional group, এর সাথেই কি CH3 আছে? Is any CH3 bonded to this here? No, sir. No. CH3 is little away. CH3 are here, but these are not directly bonded to this functional group. As per our conditions, the CH3 must be bonded to the functional group, which is not here. Clear? Clear? Yes, sir. Now get this. Here, if this you get here, CH2 and CH3, then CH2, CH3. আর এখানে আমি এটা কেটে দিয়ে আরেকটা CH3 দিই। এখন তোমরা আমাকে বলো, এই কম্পাউন্ড, এই কিটোন কি এই টেস্ট দেবে, আয়োডোফর্ম টেস্ট দেবে? No, sir. দিবে না, যদিও এখানে CH3 আছে, CH3 আছে, CH3 আছে, কিন্তু কি নাই, CH3 must be bonded to this, ডাইরেক্টলি এর সাথে বন্ডেড থাকতে হবে। যেমন আমি এটা যদি সরে দেই, is not there, তাহলে এই টেস্টটা দেবে, রাইট? ক্লিয়ার? এই টেস্টটা Yes, দেবে, sir. because our CH3 is bonded to the functional group. আবার যদি দুই পাশেই থাকে তাহলে কি হবে বলো দেখি, what does your common sense indicate about? দুই পাশে CH3 আছে, তাহলে কি এই টেস্টটা দেবে? Yes, sir. দিবে। Yes, দেবে, রাইট, গুড। থাকলেই হলো, একটা থাক দুইটা থাক, তাই না? থাকলেই দেবে। So now we move to the reaction. এই রিঅ্যাকশনের জন্য রিএজেন্ট কি লাগবে? আমরা we are talking about, so far we have talked about two things. One, which compounds will give this test? Number two, what is the product and observation in this test? Product হচ্ছে iodoform. This is called triiodomethane. And observation হচ্ছে yellow solid with antiseptic smell. এই দুটো জিনিস আমরা এতক্ষণ পড়লাম। কারা রিঅ্যাকশন দেবে, কি প্রোডাক্ট হবে? Come on, next, reagent and condition. এই রিঅ্যাকশনের জন্য রিএজেন্ট লাগবে আয়োডিন, যেহেতু আয়োডিন আসতেছে, লুক হিয়ার ইজ আয়োডিন, তাহলে আয়োডিন লাগবে। আয়োডিন ইজ আ রিএজেন্ট। শুধু আয়োডিন একা একা এই কাজটা করতে পারে না, ইউনিট অ্যালকালি, লাইক স্ট্রং অ্যালকালি, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, অ্যালকালি লাগবে, আর লাগবে আয়োডিন। Are you clear? These two are
reagent এই দুটো মিলে হবে আর হিট এন্ড রিফ্লাক্স করতে হবে দ্যাট ইজ ভেরি কমন কন্ডিশনস ইন মোস্ট অফ দ্য রিঅ্যাকশনস আমরা এখন রিঅ্যাকশনে আসি এই রিঅ্যাকশনটা তোমাদের শুরুতে বলছি যে এভাবে স্টেপ ওয়াইজ লাগে না এটা আসছে কিন্তু এক্সামে ইজ এ রিঅ্যাকশন এক্সামে কিন্তু আসছে write the equation for the reaction এক্সামে এসছে so far তো আমি শুরুতে দেখাই সাপোজ ইউ স্টার্ট উইথ দিস এটা কি এই রিঅ্যাকশন দিবে দিবে কারণ কি this is the functional group and our CH3 next to the functional group so we expect this compound to give this test right এখন এই রিঅ্যাকশনে দুটো স্টেপে হয় this happens in two steps in the first steps দেখো এই functional group রয়ে যাবে no change with the functional group কি হয়েছে তিনটা হাইড্রোজেন রিপ্লেসড হয়েছে with 3 iodine দেখেছো 3 iodine has replaced 3 hydrogen atoms understand this happens in the first step of the reaction এই কম্পাউন্ডটার নাম কি তিনটা আয়োডিন আছে so try iodo ethanol this is ethanol and এটাও ethanol because functional group is there 2 carbon is there try iodo তিনটা আয়োডিন অ্যাড হয়েছে so try iodo ethanol হাইড্রোজেন আয়োডাইড as byproduct হাইড্রোজেন আয়োডাইড কেন কারণ যে তিনটা হাইড্রোজেন রিপ্লেসড হলো তারা রিমেইনিং হাইড্রোজেন আয়োডিনের সাথে কম্বাইন করে হাইড্রোজেন আয়োডাইড তৈরি হবে ক্লিয়ার clear I hope you are clear now next এই রিঅ্যাকশন this goes on মানে ওই যে আমরা কমপ্লিট অক্সিডেশন পড়েছিলাম না অ্যালকোহল অক্সিডাইজেস ইন ফার্স্ট স্টেপ aldehyde then in second step carboxylic acid ওরকম একটা রিঅ্যাকশন with the same reagent আবার রিঅ্যাকশন করে এই ফাংশনাল গ্রুপটা চলে যাবে এই ফাংশনাল গ্রুপটাতে কি ছিল একটু খেয়াল করবে কারণ তোমরা প্রোডাক্টটা ডিটেক্ট করতে আইডেন্টিফাই করতে একটু কষ্ট আছে কিন্তু যদি এই ফাংশনাল গ্রুপের দিকে তাকাও তাহলে এই প্রবলেমটা কম হবে দেখো তো এইটুকু ফাংশনাল গ্রুপটা ভেঙে নিয়ে আসলাম ঠিক কি না আন্ডারস্ট্যান্ড Yes, sir. this is the functional group right এখন এই যে বন্ডটা Yes, ভেঙে sir. গেছে এটা ভেঙে নিয়ে আসছে এখানে আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া হয়েছে দেখেছো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের এই যে এই পার্ট NaO এর সাথে বন্ড তৈরি করে এটা হবে যে প্রোডাক্ট অ্যানাদার প্রোডাক্ট আমাদের অনেক স্টুডেন্ট এই প্রোডাক্টটা খুঁজে পায় না লিখতে পারে না এই জন্য আমি এটা এভাবে দেখালাম দেখো ফাংশনাল গ্রুপটাকে তুমি পুরোটাই আগে নিয়ে আসবে তার সাথে NaO জয়েন করে দেবে তাহলেই প্রোডাক্ট হয়ে যাবে দিস ইজ বেসিক্যালি salt of carboxylic acid right salt of carboxylic acid কিনা বলো দেখি NH I write here H then I write C then I write this oxygen then I write another oxygen with Na sodium isn't this a salt of carboxylic acid sodium methanoic acid sodium methanoate when it's a salt sodium methanoate আমরা কি ক্লিয়ার হয়েছি sodium methanoate Yes, sir. এখানে যদি একটা CH3 থাকতো if here was a CH3 তাহলে এই CH3 টা এখানেও থাকতো তাহলে এই CH3 টা এখানেও থাকতো তাহলে সোডিয়াম ইথানোয়েট হতো আবার যদি এখানে থাকতো C2H5 when this was ketone তাহলে C2H5 থাকবে এখানেও C2H5 থাকবে মানে তোমরা কি বুঝতে পারছো যা থাকবে তাই থাকবে and accordingly you will get here the salt of the carboxylic acid আমরা মনে হয় ক্লিয়ার নাকি so you will start the suitable aldehyde or ketone that will give the test suitable means functional group থাকবে তার সাথে CH3 থাকবে why is this CH3 important বুঝতে পেরেছো এই CH3 এর হাইড্রোজেনকেই আয়োডিন রিপ্লেস করবে we already got this condition there must be a CH3 close to the functional group
এই CH3 এর তিনটা আয়োডিন, তিনটা হাইড্রোজেন আয়োডিন দ্বারা রিপ্লেসড হবে, ট্রাইআয়োডে হবে। This is the first step. Second step এ functional groupটা ভেঙে যাবে, functional group will give a salt of the carboxylic acid form, and this is the product. And complete equationটা কিন্তু একটু অনেকগুলো প্রোডাক্ট দেখছো তোমরা, চারটা প্রোডাক্টের কোনো রিঅ্যাকশন তোমরা এর আগে পড়ো নাই। 4 products কোনো রিঅ্যাকশন তোমরা এর আগে পড়ো নাই। 3 reactant and 4 products এর আগেও পড়ো নাই, এর পরেও এ লেভেল ক্লাসে এরকম কোনো রিঅ্যাকশন পড়া হবে না। Look at this, how to write this equation. দেখো এটা, when you have this, এটা functional group, right? This is functional group and this is the CH3, our target. So this will give the test. এই যে CH3 এটা হয়ে যাবে কি, এই যে এটা, ওকে, এই CH3 হয়ে যাবে এরকম একটা কিছু হাইড্রোফর্ম। আর এইটুক কি হবে, এইটুক কি হবে বলো, এইটুক হবে, পারা যাবে CH3CO, CH3CH2, CH3 CH3, CH2 CH2, C C, O O, O and Na, O and Na, সাজিয়ে সাজিয়ে বুদ্ধি করে লিখতে হবে। And when 3 hydrogen replaced, এখান থেকে যে 3টা হাইড্রোজেন চলে গেছে না, this 3 hydrogen will combine with remaining 3 iodine to form hydrogen sodium iodide. Hydrogen iodide, sorry, hydrogen iodide. This 3 hydrogen and then 3 hydrogen and then 3 iodine, কি হবে, হাইড্রোজেন আয়োডাইড। এই হাইড্রোজেন আয়োডাইড আবার এক্সেস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রিঅ্যাক্ট, হাইড্রোজেন আয়োডাইড দ্যাট অ্যাসিড, তাই না, অ্যাসিড না? Yes, sir. এখানে যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও থাকে তাহলে রিঅ্যাকশন করবে আর নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন করে কি তৈরি করবে, when these two forms will give these two products, right? Yes, sir. এই জন্য 4টা প্রোডাক্ট হয়েছে এই রিঅ্যাকশনে, যে এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আবার ইন্টারমিডিয়েট হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিডের সাথে রিঅ্যাকশন করে সোডিয়াম আয়োডাইড সল্ট তৈরি করবে এবং ওয়াটার তৈরি করবে, দিস ইউ গেট হিয়ার। তো এগুলো আমরা এখানে পেলাম, এগুলো আমরা এখানে পড়লাম। আন্ডারস্ট্যান্ড, সবাই ক্লিয়ার? এখন এখন আমি তোমাদেরকে একটা কাজ দেব। Now is your job. What is that? Is your job. This is here CH3 CO, clear? C R, I give you R. Okay, R dilam. Carefully R, and this will react with sodium hydroxide and what other, iodine. তোমরা প্রোডাক্ট, 4টা প্রোডাক্ট লিখে আমাকে পাঠিয়ে দাও, কুইক। তুমি 4টা প্রোডাক্ট লিখে আমাকে পাঠিয়ে দাও for your assistance. ব্যালেন্সিং এর যদি হেল্প করি, come on, so this is your job now. এর আগে আমরা মহিউলের কাছ থেকে অ্যানসার পাই নাই, মহিউলকে আগের মতো অ্যাটেনটিভ দেখা যায় না, come on. Thank you very much. আমরা অলরেডি রেজাল্ট পেয়েছি, রেজাল্ট পেয়েছি। This is from Jawad. This was here. Balancing এর সাপোর্ট দিয়েছি। This is here CHI3, right? CHI3 iodoform here, and then R and CO will form the salt of carboxylic acid. RCO with another NaO. Water sodium hydroxide. Very good. The আমরা এই অ্যান্সার পেয়েছি from Jawad and from Mohiul. মহিউলের কাছ থেকে কি পেয়েছি? Let's see from Mohiul. Here is this. Gives first iodoform, sodium iodide,
salt properly written. Yes, very good. তাহলে আমরা এটা পেলাম। এখন কথা হচ্ছে এক্সামে কিন্তু এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন তোমরা জানোই, A2 ক্লাস হবে এটা, রাইট? A2 ক্লাস হবে, এখানে এক্সামের মধ্যে একটু টাইট থাকবে। তো আমরা এরপরে যাচ্ছি আর অল্প একটু জিনিস বাকি আছে, সেটা শেষ করে দিই। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আমরা অলরেডি 2 কন্ডিশনস পেয়েছিলাম। তোমরা অলরেডি জানো যে which conditions of compounds giving this test, এটা আমরা পেয়েছি। We have got here 2 conditions. এই টেস্ট পাওয়ার জন্য 2টো কন্ডিশন পেয়েছি। কি জন্য বলো দেখি? কার্বনাইল, রাইট? ফার্স্ট কার্বনাইল গ্রুপ থাকতে হবে, এবং সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে CH3 গ্রুপ, রাইট? CH3 গ্রুপ must be next to, adjacent to লিখতে ভালো হয়, তাই না? Adjacent to the functional group. So আমরা এই কন্ডিশন দুটো পেয়েছি। এখন ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমরা কিছু কম্পাউন্ড পাই যেগুলো এই টেস্টটা দেয়, যারা এই কন্ডিশন ফুলফিল করে না। যেমন দেখি CH3 CH2 OH, আরো একটা দিই CH3 CH, and I write here CH3 with here the functional group OH. আচ্ছা, তো আমরা এই দুটো কন্ডিশন এখানে পাচ্ছি না, পাচ্ছি? আমরা কি এই দুটো কন্ডিশন এখানে পাচ্ছি? No, we don't get these 2 conditions here. কার্বনাইল গ্রুপ নাই এখানে। আবার CH2 next to functional group মানে কার্বনাইল গ্রুপ, আমরা পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা যদি এটাতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড and আয়োডিন দিয়ে হিট করি, and same for this সোডিয়াম আয়োডাইড and আয়োডিন দিয়ে হিট করি, তাহলে আমরা আয়োডোফর্ম পাই। We get here iodoform. তাহলে থিওরিটিক্যালি আমরা যেটা পেয়েছি, these two are correct. Understand? থিওরিটিক্যালি আমরা যা পেয়েছি তা কিন্তু রং না, তা কিন্তু কারেক্ট। Understand? থিওরিটিক্যালি আমরা যা পেয়েছি তা কিন্তু রং না, তা হচ্ছে কারেক্ট। তাহলে প্র্যাকটিক্যাল করতে গিয়ে আমরা এটা পাচ্ছি, we get these two reaction. কিভাবে? Can you guess how these two are possible, though these two do not match with the conditions? This is very important. Look, এটার সহজ explanation, we can guess that এগুলা এটা এবং এটা, these two must fulfill this condition. অবশ্যই এই কন্ডিশন ফুলফিল না করলে হবে না। কিভাবে ফুলফিল করতে পারে? সেটা হচ্ছে এই রিঅ্যাকশন হওয়ার আগে, যে রিঅ্যাকশনগুলো আমরা দেখালাম, সেই রিঅ্যাকশন হওয়ার আগে আরেকটা রিঅ্যাকশন হয়। সেই রিঅ্যাকশন হওয়ার আগে আরেকটা রিঅ্যাকশন হয়। সেটা কি? সেই রিঅ্যাকশন হওয়ার আগে আরেকটা প্রি রিঅ্যাকশন হয়। সেটা হচ্ছে এই যে কম্পাউন্ড দুটো আমরা পেয়েছিলাম অ্যালকোহল, এরা অক্সিডাইজড হয়। আয়োডিন ইজ অ্যান অক্সিডাইজিং এজেন্ট।
iodine can work as an oxidizing agent. সে অ্যালকোহলকে অক্সিডাইজ করে তৈরি করবে কি? if this is oxidized especially this will form aldehyde and this will form কি ফর্ম করবে? CH3 CO ketone and here CH3. তাহলে certain alcohol, not all alcohol, certain alcohol may also give this test. তাহলে কি আমরা বলবো এই কন্ডিশন ভুল? না, these two are conditions. তাহলে how do you explain when we get certain alcohols giving this test? এই যে explanation হচ্ছে certain alcohol which may oxidize by iodine. iodine এখানে একটা additional role থাকছে, সেটা হচ্ছে আয়োডিন তো আয়োডোফর্ম রিঅ্যাকশনের জন্য দিয়েছি, বাট বিফোর আয়োডোফর্ম রিঅ্যাকশন, বিফোর আয়োডিন ইনভলভস ইন আয়োডোফর্ম রিঅ্যাকশন, আর একটা রিঅ্যাকশন করতেছে, দ্যাটস টু অক্সিডাইজ দ্য অ্যালকোহল। এবং অক্সিডাইজ করে যদি এরকম কোন অ্যালডিহাইড কিটোন তৈরি করে, এই যে this and this will fulfill these conditions, তারপরে এরা আবার ওই আয়োডোফর্ম রিঅ্যাকশন করবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? These two compounds which are oxidation product by alcohol, then as these two compounds or this type of compounds fulfill this condition, carbonyl group আছে এখানে আছে, এখানে আছে and a CH3 here next to functional group, CH3 here next to functional group, তারপরে তারা রিঅ্যাক্ট, পরে রিঅ্যাকশনটা আমরা জানি। তো এই যে আমরা এটা দেখলাম, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন যখন করতে যাব খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় হবে, কারণ হচ্ছে নানা রকম ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এক্সামে আসে, নানা রকম ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এক্সামে আসে। তো এটা যদি তোমরা নেগেটিভ চিন্তা করো, খুব ভালো করে কনফিডেন্টলি না শেখো, তাহলে তো পারবা না। তো অ্যাটিটিউড ম্যাটার্স মোস্ট অল দ্য টাইম। যদি আমাদের স্টুডেন্টরা পজিটিভ থাকে, ভয় পায় না, সহজ জিনিস, সবাই পারে, আমি পারবো না, তাহলে তাদের কোনো সমস্যা হয় না, তারা পারে। Look at this, আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল অলরেডি পেয়েছি, আর একটু 1 মিনিট দেখি আমরা শেষ করব। Look, the compounds giving this test, এইটা এই টেস্টটা দেবে, কেন? ফাংশনাল গ্রুপ কিটোন আছে এবং নেক্সট টু কিটোন there is CH3, এই কম্পাউন্ডটাও দেবে। কেন দেবে? এখানে তো কার্বনাইল কম্পাউন্ড নাই, তাহলে কিভাবে দেবে? কারণ এটা অক্সিডাইজড হয়ে যাবে ফার্স্ট, হয়ে এই কিটোনটাই তৈরি করবে। লুক, এটা অক্সিডাইজড হয়ে এই কিটোনটাই তৈরি করবে, আর এই কিটোন তৈরি হওয়া মানে উইল গিভ দ্য টেস্ট, এই টেস্টটা দেবে। তাহলে এটা ডাইরেক্টলি দিচ্ছে না, ইনডাইরেক্টলি দিচ্ছে, একটা ফার্দার রিঅ্যাকশন হচ্ছে বিফোরহ্যান্ড। Now get this, another alcohol we talk about, alcoholটাও টেস্টটা দিবে, ইথানল। কেন? কারণ ইথানল আয়োডিন দিয়ে যদি অক্সিডাইজড হয়, আমরা পাবো ইথানল, which has the property CH functional group and next to a CH3, so we'll give this test. So এটাও দেবে, এটাও দেবে। and propane to all দেবে না? propane to all, আমরা এই যে এই পার্টটা পাবো অক্সিডাইজড হয়ে যাবে, this will give CO ketone. When you get ketone oxidized by iodine, we'll have ketone and CH3 on both sides, so we'll give the test. এই তো সহজ বিষয়, কিন্তু স্যার যদি CH3 বোথ সাইডে থাকে, তাহলে আয়োডিন কি যে কোনো এক সাইডে যাবে নাকি দুই দিকে যাবে? আর যে কোনো একদিকে যাবে, কারণ কোনো ডিফারেন্স নাই। দেখো CH3 আমরা যখন CO হিসেবে লিখি, তখন মনে হয় দুই পাশটা আলাদা, তাই না? কিন্তু আসলে CO তো এরকম, তো এই দুই সাইডের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স, যে কোনো এক সাইডে রিঅ্যাকশন হবে, আর এক সাইডে ওই যে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সল্ট হয়ে যাবে। Look at this, এটা কি এই কাজটা করবে? এটাও জি স্যার, কারণ হচ্ছে কিটোন নেক্সট টু CH3 এই করবে। তো আমরা আজকে যে রিঅ্যাকশনটা করলাম, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রিঅ্যাকশন, এটা এক্সামে অলমোস্ট বলা যায় 100% এক্সামে আসবে।
দেখেছে তোমরা এক্সামে অলমোস্ট 100% ইন এভরি এক্সাম এটা পারবে কোনো না কোনো ভাবে ঘুরিয়ে ফিরে, যেমন এএসএ পিএসও অক্সিডেশন অফ অ্যালকোহল সব এক্সামে আসছে। এএসএ এরকম আরেকটা রিঅ্যাকশন ছিল যে হ্যালাইডের সাথে সালফিউরিক কনসেন্ট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড রিঅ্যাকশন সব এক্সামে আসে, এটাও সব এক্সামে। তো ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। তো আমি এটা আপলোড করে দিব, তো তোমরা দরকার হলে আরেকবার দেখে নিবে এবং এক্সারসাইজ করতে হবে। এক্সারসাইজ এর ওয়ার্কশিট না করলে এটা পারবে না, কোনো লাভ হবে। থিওরিটিক্যালি এই 2 ক্লাস পড়া খুব সহজ, কিন্তু এক্সারসাইজ করাটা একটু চ্যালেঞ্জিং। এক্সারসাইজ করাটাই মেইন লার্নিং। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।